হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এমএম ইনস্টিটিউশন। আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজ সেকেন্ড ইয়ার ইংলিশ অনার্সের সিসিজি 09 পেপারটার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চলেছি এই ভিডিওতে। এই ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। এর আগেও আমি সেকেন্ড ইয়ারে ইংলিশ অনার্সের অন্যান্য পেপার অর্থাৎ 5, 6, 7 ও 8 নম্বর পেপারটার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে ভিডিও করেছি। তোমরা যদি সেই ভিডিওটা এখনও দেখে না থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলে গিয়ে চেক করে নিতে পারো। আর তার সাথে বলে রাখি, তোমরা যদি আমাদের চ্যানেলে একেবারে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এছাড়াও ফ্রি নোটসের জন্য তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট mminstitution.com ভিজিট করতে পারো। তাহলে চলো মেন টপিকে ফিরে আসছি। তোমাদের এক্সাম খুব শীঘ্রই অর্থাৎ নভেম্বরে শুরু হতে চলেছে, তাই হাতে খুব বেশি আর টাইম নেই। এক্সামে ইংলিশের 9 নম্বর পেপারটার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজ এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরেছি, যেগুলো তোমাদের এক্সামের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নেব। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টর লিডিং টু দ্য বার্থ অফ দ্য মডার্নিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারেচার ইন ইংল্যান্ড? 2. How far does the modern short story contribute to the major literary movement of the 20th century in England? Give example. Third question, enumerate the factors that mark the transition from the Victorian age of the modern and set forth the main literary features of the new age. Fourth question, discuss briefly the historical significance of the Imagist movement in early 20th century English poetry. 5. How did the women writer contribute to the growth of the novel in the 20th century? Discuss. 6. Assess the importance of Georgian poetry in the history of English literature. 7. Write an essay on the poets of the 1914 to 1918 war. 8. Give a brief estimate of the poet of the early years of the 20th century other than the Georgians. 9. Write a note on the novel of Arnold Bennett, Galsworthy and H.G. Wells. 10. Give an account of the progress of the English drama between the war. 11. Write an essay on the recent trends in modern English drama. 12. Write an essay on the recent trends in English poetry with reference to some of the important poets. 13. Discuss the achievements in the field of the novel in the 1950s. 14. What was the impact of the two world wars on English literature? 15. What are the important features of postmodern literature? 16. Examine the contribution made by T.S. Eliot to modern poetry and criticism. 17. What was the Imagist movement? How did it influence modernist poetry? 18. Write a short note on any two prose writer of the 20th century, Graham Greene and C.P. Snow. 19. How is the stage used in postmodern literature? Elucidate with example. 20. Write an essay on the short story in modern English literature with particular reference to the more important short story writers. 21. Assess the importance of W. Yeats in the history of English literature. 22. Indicate the importance of T.S. Eliot in the 20th century English literature. 23. Comment on the role and function of Alfred Doolittle in Pygmalion. 24. Analyze the Paul-Miriam relationship in Sons and Lover. 25. Discuss Wayne's use of the paradigm in Strange Meeting and show how it impacts the poem. 26. With reference to the poem Strange Meeting being discussed, show how Wayne communicates the pity of war. 27. Comment on Shaw's treatment of the gender roles in his play Pygmalion. 28. Is the second coming a conflict between the modern and ancient world? 29. And last question, explain what the poet means by
দেয়ার ইজ সাম কর্নার অফ এ ফরেন ফিল্ড দ্যাটস ফর এভার ইংল্যান্ড দ্য সোলজার। তোমরা এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলো দেখলে তার মধ্যে কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমরা আমাদের সাইট থেকে পেয়ে যাবে। আর তোমরা যদি এই কোয়েশ্চেন পিডিএফটাও ডাউনলোড করতে চাও তাহলে সেটাও আমাদের সাইটেই পেয়ে যাবে। এর সাথে বলে রাখি, এই মুহূর্তে আমাদের সেন্টার থেকে ইউজি স্টুডেন্টসদের নোটস দেওয়া চলছে। তোমরা যদি নোটস নিতে ইচ্ছুক হও তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে কল কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে পারো। এমন কোনো ব্যাপার নেই তোমাদের নোটসই পড়তে হবে কিংবা আমাদের থেকেই নোটস নিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু পড়াশোনা তোমাদের যেহেতু করতে হবে তাই বলবো নোটস কিংবা স্টাডি মেটেরিয়াল যেটা তোমাদের কলেজ থেকে দিয়ে থাকে সেটা নিয়ে পড়াশোনাটা শুরু করো, কারণ হাতে খুব বেশি আর টাইম নেই। আর তোমরা যদি ভেবে থাকো এক্সামের সময় পড়বে তাহলে বলবো ভুল করছো, কারণ অল্প অল্প করে পড়ে রাখলে তোমাদেরই সুবিধা হবে। আর যদি কেউ ভেবে থাকো যে তোমরা অন্য উপায়ে অর্থাৎ হল ম্যানেজ করে কিংবা অন্য কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করে এক্সামটা দিয়ে দেবে তাহলে বলবো ভুল করছো। আর আমার এটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন, তোমরা নিজে থেকে প্রিপারেশান নিয়ে এক্সামটা দিও, তাতে তোমাদেরই ভালো হবে। আর তোমরা যদি এখন থেকে পড়তে শুরু করো আশা করছি এক্সামও ভালো হবে। আর যে সমস্ত ইউজি স্টুডেন্টসরা আমাদের থেকে নোটস নিয়েছো তাদেরকে একটাই কথা বলবো, তোমাদেরকে যা মেটেরিয়াল প্রোভাইড করা হয়েছে খুব বাদ না দিয়ে সবটা পড়ার চেষ্টা করো, কারণ এটা নিউ সেশন, নিউ এক্সাম। এর আগে একবারও এখন ইউজিদের এক্সাম হয়নি, তাই সাজেশন করাটা একটু কঠিনই, কিন্তু তোমাদের কথা ভেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা যা পেয়েছো মেটেরিয়াল সেটা সবটা পড়ো, কিছু বাদ না দিয়ে। অন্যান্য বছরের থেকে এই বছর তোমাদের অনেক বেশি বেশি পড়তে হবে ভালো মার্কসের জন্য, তাই বেশি দেরি না করে এখনও যদি পড়াশোনা শুরু না করে থাকো পড়াশোনাটা শুরু করে ফেলো, এইটুকুই বলবো। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো।